پورے ملک کی طرح صادقہ آباد میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور مختلف مقامات پر سیاسی و سماجی شخصیات اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں اور خطاب کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رئیس غلام مجتبیٰ ترحیلی سے۔ جی رئیس غلام مجتبیٰ ترحیلی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد میں، جہاں پر مختلف سیاسی سماجی شخصیات کی طرف سے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی کے شرکاء یہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر ہے اور ہمارے کشمیری بھائی انتہائی مظلوم ہیں جو 70 سال سے انڈیا کا ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں چیخ و پکار کر رہی ہیں کہ ہے کوئی مسلمان ہماری مدد کرنے والا، لیکن پاکستان کی حکومت سوئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو جاگنا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت کوئی عملی اقدام نہیں کر رہی۔ جتنے بھی حکمران آئے ہیں سب کھا پی کے چلے گئے ہیں، لیکن کشمیری بھائیوں کی کسی نے عملی طور پر مدد نہیں کی، اور اب ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاد بھی کرنا پڑا تو انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے اور کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور پاکستان یعنی کشمیر کو آزاد کرانے میں اپنی بھرپور طاقت استعمال کرے گا۔ اگر ہمیں ہندوستان کے ساتھ لڑائی بھی کرنی پڑی تو ہم لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور تحریک لبیک کے کارکن مقبوضہ کشمیر میں جہاد کے لیے جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہر مسلمان جو ہے جس میں ایمان غیرت ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور میں پوری قوم مسلمانوں کی، پاکستان کی قوم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ جذبہ دلانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اٹھو اور کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد کے لیے اٹھو اور ان کی مدد کے لیے جہاد کا اعلان کرو، اور اپنی تن من دھن سب قربان کر دو ان پر، اور ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دو۔ جی بالکل، ریلی میں شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور حکومت سے کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے عملی اقدامات کیا جائے، اور اگر حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کی قیادت میں تاریخی ریلی غفور آباد سے روانہ ہوئی، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈیرہ مراد جمالی پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر یہ بھارت کے ظلم و استبداد اور ہر دھرمی کے خلاف کشمیریوں کی لازوال جدوجہد آزادی کی حمایت میں تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آزادی کے متوالوں مظلوم کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھارت کے تسلط سے کشمیر کو آزادی دلانے میں وہ تنہا نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر قبائلی شخصیت ماما محمد ابراہیم مری، وڈیرہ عبدالحمید صوبھانی، حاجی احمد سلطان لہڑی، حاجی غلاب خان گولا، بختیار علی مری، میر نثار احمد مری، حاجی ممتاز علی جتک، میر عبدالستار عمرانی، میر رحمین داد لہڑی، میر ثناء اللہ لہڑی سمیت دیگر قبائلی شخصیات موجود تھی۔ پولیس کی فوری کارروائی، امام مسجد سے زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس نے تھانہ ترنڈا محمد پناہ کے علاقے میں امام مسجد سے زیادتی کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان عبداللطیف اور نور وہاب نے امام مسجد کو نامعلوم وجہ اناد پر مبینہ طور پر بدفعلی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے امام مسجد کی رپورٹ پر تھانہ ترنڈا محمد پناہ میں مقدمہ نمبر 59-22 درج کر لیا۔ پولیس مقدمہ کی میرٹ پر یکسوئی کے لیے حسب ضابطہ قانونی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیاقت پور میں بکرا چور 2 ملزمان عوام کے ہتھے چڑھ گئے، خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ بکرا چوری کرتے 2 نوجوان عوام نے دھر لیے، عوام نے خوب درگت کے بعد دونوں چوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سرگودا تھانہ میانی پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات کی بھاری مقدار برآمد۔ ملزمان منشیات بڑے شہروں کو سپلائی کر رہے تھے۔ چرس 44 کلو گرام، افیون 63 کلو گرام برآمد۔ ملزمان عرفان اور سعید گرفتار۔ ملزمان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ ملزمان کے خلاف منشیات سمگلنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے افراد سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ منشیات فروشی سے پاک معاشرے کے لیے پرعزم ہے، منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا ساتھ دیں۔
کوہاٹ اوور کزئی سے پیپلز پارٹی کے سابق صدر ملک اقبال کی گاڑی پر فائرنگ، مخالفین کی فائرنگ سے ملک اقبال زخمی، بیوی جاں بحق۔ ملک اقبال فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے واپس اوور کزئی آ رہے تھے۔ ملک اقبال کو مخالف فریق کے مسلح ملزمان نے کوہاٹ مرائی بالا کے مقام پر فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ملک اقبال کے علاقے میں قتل مقاتلہ کی درینہ عداوت چلی آ رہی ہے، دونوں کو KDA ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یزمان منڈی میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نہر والا پل تھانہ چوک کشمیر ریلی نکالی گئی۔ قیادت امیر جماعت اسلامی لبیک پاکستان یزمان مفتی ساجد قادری نے کی۔ ریلی میں تحریک کارکنان اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ہندوستان کی جارحیت کے خلاف اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کا استقبال انجمن تاجران کی جانب سے کیا گیا اور ریلی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ لیاقت پور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لیاقت پور تحریک لبیک کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی لیاقت پور اللہ والا چوک سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے لیاقت پور پریس کلب پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک حشمت آوان سے۔ جی ملک حشمت، کیا تفصیلات ہیں؟ کشمیر ڈے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں تحصیل لیاقت پریس کلب میں رجسٹر میں، جہاں پر تحریک لبیک کی طرف سے کشمیر ڈے کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ پیغام ہے ملک پاکستان کے ہر نوجوان سے، ملک پاکستان کی حکومت سے، خدا را کشمیر کے مسلمانوں کے لیے نکلیں۔ کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر کے اندر ظلم ستم ہوتا رہے، ان کی بچیاں رو رو کے پکارتی رہیں، نوجوانوں کی آنکھیں چھینی گئی اور بچوں کو معذور کیا گیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم کب تک دیکھیں گے؟ یہ حکمرانیاں، یہ مال و دولت دنیا میں رہ جائے گی۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر کشمیر کی کوئی ایک بچی، کشمیر کا کوئی ایک معصوم بچہ مسلمان کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر دیں، یا رسول اللہ ہم تڑپتے رہے، ہم پکارتے رہے، ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہماری مدد کو نہ آئے، اتنی پاورفل افواج رکھنے کے باوجود بھی مسلمان ہماری مدد کو نہ آئے، تو خود ہم کیا جواب دیں گے قیامت والے دن اپنے نبی کی بارگاہ میں؟ ہمارا ایک ہی پیغام ہے، خدا را ایک آواز بنو، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جہاد کا نعرہ لگائیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ کشمیر کے بیٹوں کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم نعرہ لگانا چاہتے ہیں، تم جتنا کشمیریوں کو مارو گے ہر گھر سے کشمیری نکلے گا، تم جتنا کشمیریوں کو مارو گے ہر گھر سے کشمیری نکلے گا۔ ارے مودی تو تیر ازما، ہم جگر ازمائیں گے۔ ارے مودی تو اسلحہ ازما، ہم جانیں ازمائیں گے۔ ارے کشمیر کی خاطر ہم جان بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، اپنے بچے بھی قربان کر سکتے ہیں، کشمیر کی خاطر اپنی مائیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے کشمیر ڈے کے حوالے سے تحریک لبیک کے کچھ علماء سے ان کا میسج سنا کہ ان کا یہی میسج ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی پوری قوم کشمیر کے ساتھ ہے۔ جی سرگودا تھانہ لکسیاں کی حدود میں 4 روز قبل اجتماعی زیادتی کا شکار بننے والی لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ غیرت کے نام پر مسرت نامی 28 سالہ ہوا کی بیٹی قتل، بھائی نے اپنی جوان سالہ بہن کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ چند روز قبل مسرت نامی لڑکی کا گینگ ریپ ہوا تھا۔ اہل علاقہ کا پولیس کو بیان، علاقے کے 4 افراد نے مقتولہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اہل علاقہ کا پولیس کو بیان، یاسر نامی بھائی نے پولیس کی جانب سے FIR ہونے کے باوجود قانونی کارروائی نہ ہونے پر قتل کیا۔ تھانہ لکسیاں پولیس نے مقتولہ کی نعش پوسٹ مارٹم روم منتقل کر دی۔ قاتل بھائی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ دی نول پبلک سکول ختم نبوت چوک منڈی ٹاؤن بھکر کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات ستارہ ایونٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جس میں بھکر کی نامور شخصیات نے خصوصی شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔
जाफर आबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा मीर गुलाम रसूल लहड़ी ने कहा है कि डेरा अल्लाह यार में मनशियात को आम किया जा रहा है। नौजवान नस्ल को तबाह करने की साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले बलोचों ने कुर्बानी दी है। आज बलोचों को आप लोग, डेरा अल्लाह यार छोटा सा शहर है, आपके सामने है, यहाँ 2 गुत्ते 2 शराब खाने खोले जा रहे हैं। मनशियात वैसे सरेआम दी जा रही है जो काबिल मजम्मत है। चनार में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें कबायली अमायदीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा ज़िला इंतज़ामी अफसरान, नेडी लोकल गवर्नमेंट और विलेज सेक्रेटरीज़ ने भी शिरकत की। पारा चनार शहर में गवर्नर कॉटेज से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने खुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर मजलूम कश्मीरियों के हक़ में नारे दर्ज थे। कोहाट पुलिस ने गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस इश्तिहारी मुजरम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO कैंट आयतुल्ला बाबर ने पुलिस नफरी के हमरा 90 कले में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान इश्तिहारी मुजरम असगर खान उर्फ ज़ारू को हिरासत में ले लिया। पकड़ा जाने वाला इश्तिहारी मुजरम गुज़श्ता साल अपनी बहू को घर में गैर मर्द के साथ कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया था। इश्तिहारी मुजरम के खिलाफ गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात का मुकदमा थाना छावनी में दर्ज था। ज़ेर हिरासत इश्तिहारी मुजरम असगर खान के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है और उन्हें तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया गया है। पूरे मुल्क की तरह सोबतपुर में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती कश्मीर बनाया गया और मुख्तलिफ मकामात पर सियासी और समाजी शख्सियात और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अलग अलग रैलियाँ निकाली गईं और खिताब किए गए। मज़ीद देखते हैं सोबतपुर से सरदार बंगल जई की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह सोबतपुर में 5 फरवरी कश्मीर भाइयों से इज़हार यकजहती की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं। सोबतपुर अजीम जान दमर और SDPO जान मोहम्मद खोसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, तमाम पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। ये दिन पाकिस्तान की कौमी सतह पर 1990 से बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है और इसी दिन मनाने का मेन मकसद ये है कि कश्मीर में जो भारत ने जो कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म बर्बरियत का शुरू किया हुआ है, हम उनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उनके इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। आज 5 फरवरी को हमारे पूरे पाकिस्तान में, हमारे सूबे बलूचिस्तान में, हमारे ज़िले में जनाब DC साहब की तरफ से परचम कुशाई और ये रैली, हमारा मकसद ये है कि हम कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दें कि हम उनके साथ हैं। इसके अलावा ज़िला भर में भी दर्जनों रैलियां निकाली गईं। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि कश्मीर पर भारतीय जुल्म व सितम बंद किया जाए। आखिर में कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सरदार बंगुल जई, TNN, सोबतपुर, बलूचिस्तान। ननकाना साहिब में चेयरमैन बरक कलन ऑनर एसोसिएशन पाकिस्तान शोएब खान नियाजी की मुखलिसाना कोशिशों से भट्टा इंडस्ट्री जदीद टेक्नोलॉजी और इनकलाबी राह पर गामजन भट्टा की इब्तदाई आग का अमल LPG गैस के ज़रिए मुमकिन बनाकर पाकिस्तान के जंगलात और माहौल को महफूज कर दिया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, भट्टा इंडस्ट्री काले धुएं का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए हर तरह कोशिशां हैं। भट्टे को इब्तदाई तौर पर आग देने के लिए कई मन लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका खात्मा मुमकिन हुआ। अब भट्टा मालकान LPG के थ्री भट्टे को आग दे रहे हैं। मेरे साथ से तो मौजूद हैं आल पाकिस्तान ब्रिक किलन एसोसिएशन चेयरमैन शोएब खान नियाजी। उनसे जानते हैं कि ये जो नया सिस्टम आपने मुतारफ़ कराया है, इसका भट्टा मालिक और माहौल को क्या फ़ायदा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अशरफ साई साहब के भट्टे पे LPG पे वो आग लगा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि पंजाब के और बलूचिस्तान से लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा है कि पहले जब हम लकड़ी करते थे कम से कम 300-400 टन लकड़ खर्च होती थी। अब हम 40-50 हज़ार की गैस पर आग को चला देते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि जब लकड़ी जलती थी तो पूरा इलाका काला हो जाता था, धुआं इतना ख़राब होता था। अब इसमें कोई धुआं जब निकल रहा है तो वो भी सफ़ेद है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर है। हमारे जंगल बच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि
अगर हम पाकिस्तान में इसको मुकम्मल रैज कर लेंगे तो हमारे जंगल, एक जंगल कम से कम यकीनन बच जाएगा। इतनी लकड़ी हम खर्च करते हैं साल में, क्योंकि 20,000 भट्टा है तो एक दो दफ़ा आग देता है, तो उसमें 400-400 टन जब खर्च होती है तो उसे इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोस्त इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, इंसानों की भलाई के लिए और माहौल को बेहतर करने के लिए इसको अपनाएंगे और इसमें उनको भी फ़ायदा है और मुल्क को भी फ़ायदा है। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि माहौल की बेहतरी के लिए भट्ठा मालकन जो है वो LPG का इस्तेमाल करके आग को तैयार करेंगे और जो हमारी लकड़ी हैं, हमारे जंगल हैं जिनसे हम बेशुमार फ़ायदे लेते हैं, वो महफूज हो जाएंगे। जी, ज़िला तुरेगर में अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप में हज़ारों मरीज़ों को फ्री अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तुरेगर से हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर से, जो इस वक्त फ्री कैंप में मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ये इंतहाई पसमानदा और दूरअफ्ताद इलाका है, बिल्कुल पहाड़ी पे सर पर है और यहाँ के लोग इंतहाई कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से ये लोग महरूम है। तो हम इनकी खिदमत के लिए मर्दान से होकर आए हैं तहरीक अल्लाह अकबर की तरफ से। इनके लिए हमने इधर मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में हम जो बुनियादी बीमारियां हैं लोगों की, तो उनके लिए हम तकरीबन सब कुछ जो उनकी ज़रूरत है मेडिसिन हम लेके आए और हम इन लोगों को दे रहे हैं, उनकी चेकअप कर रहे हैं और उनको इस सहूलत से हम मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मुश्किलात तो बहुत है, ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत है, इधर तक पहुंचना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इधर तक मेडिसिन लेके आना पहुंचाने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारा ये अज़म है, हमारा ये विजन इंशाल्लाह हम करेंगे, हम इन लोगों को ये सहूलतें देंगे इंशाल्लाह। ननकाना साहिब में थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग की जद में आकर मियाँ बीवी जाँ भाग, जबकि बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। फायरिंग का वाक़या नवाही गाँव चक नंबर के करीब पेश आया, जहाँ भाग होने वाले मियाँ बीवी की शनाख्त मोहम्मद सिद्दीक और शकीला के नाम से हुई है। सिद्दीक और शकीला ने चंद साल कबल पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी का शकीला के घर वालों को रंज था। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी की नाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। सरगोदा थाना भांगटावाला की हुदूद मांगनी पुल के करीब डाका, 3 डाकू गन पॉइंट पर आड़ती से 8.5 लाख कैश लूट कर फरार। मौलवी मुख्तार नामी आड़ती फैसलाबाद जा रहा था कि डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। कबल से भी 69 पुल पर डाकू नाका लगाकर मुतअद्दिद अफराद को लूट चुके हैं। ज़िला भर में डाकू राज बरकरार, डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 22 दिनों में थाना भांगटावाला, कड़ाना, कोट मोमन, शाहपुर, झावरिया में 160 डकैतियाँ रिकॉर्ड। पुलिस ताहाल शहरियों को लूटने वाले डाकू पकड़ने में नाकाम है। सोबतपुर के इलाके में पेश आने वाले सहाफ़ी सफदर हुसैन खोसा के घर में डकैती और ख़ातीन को हिरासत करने के वाक़े के खिलाफ ज़िला भर के सहाफ़ी रोड पर आकर SP ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मज़ीद देखते हैं सोबतपुर से सरदार बंगलज़ई की इस रिपोर्ट में। सोबतपुर में गुज़श्ता दिनों सहाफ़ी सरदार खोसा के घर से डकैती और उनको हिरासत करने के वारदात के खिलाफ सहाफ़ियों ने अमन रैली निकाली। रैली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई SP ऑफिस के सामने अलामती धरना दिया गया और वाक़े की शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर सहाफ़ियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 3 रोज के अंदर अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर डिवीज़न भर के सहाफ़ी DIG ऑफिस के सामने वाक़े के खिलाफ धरना देंगे। आज तक पुलिस मुल्ज़िमान का खोज नहीं लगा सकी कि वो डाकू कौन है, कहाँ से आए, कहाँ गए, और आज तक ना उन्होंने सामान बरामद किया। आज हम लोग सहाफ़ी इत्तेहाद सोबतपुर के प्लेटफार्म से हम लोग आज सरापा एहतजाज है, हमने रैली निकाली और SP ऑफिस के सामने धरना दिया। हम उनके मुतनबे करते हैं पुलिस इंतज़ामिया को कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारे सहाफ़ी भाई की मसरूका सामान बरामद की जाए और डाकुओं को फिलफोर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बसूरत दीगर हम संगीन एहतजाज करने का हक रखते हैं। ये जो वाक़या हुआ है, सहाफ़ी के घर में नामालूम मुसल्लह अफराद घुसकर चादर और चारदीवारी की तक़द्दुस को पामाल किया गया है, ख़वातीन और बच्चों से ज़ेवरात छीने गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सोबतपुर पुलिस की इंतहाई नाअहली है। मैं हुकूमत बलोचिस्तान IG बलोचिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ियों को
तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और फरीदाबाद के सहाफ़ी के घर में जो डकैती की वाक़या हुआ है उन मुलज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर हम कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुज़ाहरा करेंगे। तो प्रेस क्लब के चेयरमैन थे सफदर हुसैन खुसरो के घर में एक बड़ा डकैती रूनुमा पेश हुआ है। वहाँ बच्चों को हिरासा करना और पुलिस की जो कार्रवाई ना करना और आज तक मुलज़मान को गिरफ़्तार ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सहाफ़ियों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, IG बलूचिस्तान, DIG नसीराबाद और SSP सोबतपुर से मुतालबा किया कि सहाफ़ी सफदर अली खोसा के घर से चोरी शुदा सामान बरामद करके मुलज़मान को कीफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। बसूरत दीगर हम अपना एहतजाज वसी कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सोबतपुर पुलिस पर आयद होगी। सरदार बंगुल ज़ई, TNN सोबतपुर बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से, जहां पर सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी की जानिब से एक शमूलियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुसूसी शिरकत करेंगे। इस मौका पर हमारे नुमाइंदे राजी खान मरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला नसीराबाद के इलाके तहसील तंबू में। आज सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल की जानिब से ग्रेट शमूलियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बलूचिस्तान से नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी व दीगर अहम शख्सियत भी शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के, तो नसीराबाद के पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किए गए हैं। जी।